Πάτε λίγο κάπως ή μου φαίνεται. Ω! Το έχασε ο Butler! Εκτός! Το έχασε! Συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία μας με τον Devon Butler και είμαστε στο ένατο κεφάλαιο του story, το οποίο θα πάμε στην Ήμολα, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε Mid-Race Chapter 9, κεφάλαιο 9 δηλαδή, και τρέχουμε στην πίστα της Ήμολα με την Corner Sport, με τον Devon Butler και έχουμε ακόμα 7 γύρους. Το objective είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Είμαστε στην 16η θέση. Το μοναδικό που μας ζητάνε είναι να ολοκληρώσουμε τον αγώνα. Okay, so the gap to the car ahead, 1.7 seconds. Δεν μας ζητάει κάτι άλλο. Βέβαια έχουμε μπροστά μόνο θέση να προσπεράσουμε. If you think you can get past, make use of the overtake button and see what you can do. Πιάστρι με ταχύτερο γύρο, ταχύτερο χρόνο στην Ήμολα. Περνάμε το Sargent. Μπροστά είναι πάλι ο Πιάστρι. Ο Πιάστρι κάνει προσπέραση προς τον Χούλκεμπεργκ. Ο οποίος Χούλκεμπεργκ έχει hard. Να περάσουμε τον Χούλκεμπεργκ, είναι πολύ αργός. Και το καταφέραμε με πολύ ωραίο τρόπο. Περνάει ο Butler. Okay, good work. Great pass. Και ο Πιάστρι είναι στα 2,4 δευτερόλεπτα. Τι κάνει ο Χούλκεμπεργκ, τι κάνει? Η διαφορά με τον Πιάστρι είναι στα 2,7. Πέρασε τον Μπότας. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε? Σνο Butler. Πατάει λίγο ατσαλάει μου φαίνεται. Πατάει λίγο κάπως ή μου φαίνεται. Ω! Το έχασε ο Butler! Εκτός! Το έχασε! Το έχασε ο Butler τελείως! Καταστρέφει τον αγώνα του! Δύο τον εδώ, ζαλισμένος φαίνεται.
Λέει οκ, ότι είμαι εντάξει, αλλά δεν το βλέπω να πατάει καλά. Για να δούμε. Πάει ο Άκερμαν να τον βρει. Να του μιλήσει. Hey. Ο Άκερμαν να πω ότι είναι ο νέος team principal της Corner Sport. Όπα, θα σπάει όλα. Όπα. Πάει υποστηρικτικός, πάει ο Κάσπερ. I'm done, Casper. I'm done. I'm done, Κάσπερ, I'm done. Έχω τελειώσει. It's okay. It's okay. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. I mean, he was at the height of his career. Yeah, what can you say? How did you feel? I was devastated. But, 5 years in F1. Can't argue with that. I mean, most people never even get the chance, so. And I was still one of the best while I was out there. You ask anyone. How did you feel when Devon left? How did I feel? Συναισθηματικός ο ADN. Το αυτό που μένει είναι ουσιαστικά ότι... για πάμε λίγο, ναι. Για να δούμε λίγο και εδώ και θα σας πω τι γίνεται. Το σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά ο Butler αποχωρεί από την F1, από τη Φόρμουλα. Αυτό κατάλαβα εγώ. Για να δούμε τώρα λίγο, γιατί θα μιλήσουμε, θα πάμε στο σπίτι του πατέρα Butler στην Αγγλία. But if we are going to hit our targets, we need another driver, a permanent one, and fast. But we are mid-season. It's impossible. Given the circumstances, do you think you can grant us a bit of leeway on the contract? I have the projections. If Connorsport doesn't reach 5th place in the constructors this season, the returns simply aren't worth my time. That was always the deal. And it still is. But with a little extra time, perhaps we... Stop! The deal stands. And without Devon driving, there's now little of interest for me beyond the contract. It's just business. There must be something we can do. So, legacy is obviously important to you, Davidov. As a father, I totally get that. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Why don't we give the seat to Callie? No. California will not be signed to Connorsport. Why not? Just think of the commercial opportunities for the team that signs her. Forget legacy. You'd be making history. And you'll be giving a phenomenal talent her first break into F1. It's the right thing to do. Come on, you know she deserves it. The daughter who took her mother's name to spite me. Nah, she'll never say yes. Why don't you leave that to me? Contract still stands, Ackerman. 5th place, or I'm out next season. One problem at a time, eh? Ισπανικό Grand Prix. Για πάμε λίγο μετά. Σας αφήνω τώρα να βλέπετε μόνοι σας τα cinematic, χωρίς να παρεμβαίνω εγώ. Λοιπόν, ο Ανδρέο παίρνει τον Κάσπερ. Για να δούμε τι θέλει.
Have you spoken to her yet? Yes, we've spoken. And what did you say? She'll be around this weekend. She agreed to come and see me. You mean you haven't asked her yet? Προσπαθούν να πείσουν την Κάλι Μέιερ να έρθει στη Φόρμουλα 1. Βέβαια τώρα αυτό θα είναι λίγο παράξενο. Θα είναι γυναίκα με άντρες. Εδώ έχουμε ολόκληρο αγώνα τώρα. Έχουμε ολόκληρο αγώνα στην Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία έχει μια αλλαγή στο τρίτο σέκτορ. Είμαστε στο 2023. Είμαστε στο 10ο κεφάλαιο της ιστορίας Breaking Point 2. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά ακόμα μπροστά μας. Αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό. Για να δούμε το starting grid, αφού έχουμε ολόκληρο αγώνα. Leclerc και Πέρες, η πρώτη διάδα. Συνεχίζουμε με Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Sainz, Piastri, Alonso. Στο 11 Tsunoda, Zhu, Sargent, Bottas, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, Jackson, De Vries, Stroll, Albon και Noah Bell. Έφυγε ο Butler, αποχώρησε, μας χαιρέτησε. Λοιπόν, το objective ποιο είναι αυτή τη φορά? Προσπάθησε να εξασφαλίσει ως περισσότερους πόντους γίνεται. Και τρέχουμε με τον Jackson. Μπότας κλασικά τα δικά του. Για να δούμε και το καινούριο κομμάτι της πίστας. Δεν είναι αυτό εδώ. Ωραίο προσπέρασμα. Επομένως είναι ο Τσινόντα. Τον περνάμε για αυτόν. Ένα 24-20 ο Jackson. Ταχύτερος χρόνος και DRS ενεργοποιημένο πια. Έχουμε φτάσει μπροστά και το τρενάκι για την πρώτη δεκάδα.
Ο Αλόνσο κάνει κίνηση πάνω στον Πιάστρη για να τον περάσει και τα καταφέρνει. Προσωρινά τα καταφέρνει. Πέρασε ο Αλόνσο. Παίζει άμενο ο Πιάστρη για να μην περάσει ο Τζάκσον. Ωραία κίνηση του Τζάκσον. Πολύ ωραία κίνηση του Τζάκσον. Εδώ θέλει πολύ προσοχή. Για το να τρακάρεις είναι πανεύκολο. Και όλοι έχουν DRS. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Okay, this is Mark. There's a group of slower cars coming up ahead of you. We're approaching the pit window and you're going to be on mediums. Υπέροχη κίνηση του Τζάκσον. Πέρασε 2 μονοδέσια. Στον ένατο γύρο θα μπούμε για αλλαγή ελαστικών, θα βάλουμε medium. Ο Σάλα Χάμιλτον που έχει αγώνα με τον Νόρις. Μπήκαμε ωραία στη στροφή. Κίνηση πάνω στον Χάμιλτον. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε γιατί έκλεισε πολύ καλά ο Νόρις. Έκλεισε υπέροχα ο Νόρις. Εδώ δεν κλειτώνει όμως ο Χάμιλτον. Είχα κολλήσει πίσω του, ήμασταν κολλημένοι πίσω του. Ήταν κολλημένος ο Τζάκσον και πέρασε. Όπως θα κλειτώσει τον Νόρις. Box this lap and push hard on the in-lap. Στα pit. Για άλλους 7 γύρους με medium. Για να δούμε λοιπόν. Ο Μπέλ είναι 18ος. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Βγήκαν μπροστά από το Χάμιλτον.
Δεν βρεις, έχει soft, αλλά είναι φθαρμένη η soft του. Μπροστά είναι ο Μπέλ, ο teammate. Ο οποίος πάει στα πιτ. Right, Noah's coming in for his stop now. Και ο Jackson θα βγει πιο μπροστά από τον Πέρες. Τρομερή στρατηγική της Cornersport. Βγάζουνε τον Jackson στην πέμπτη θέση μπροστά από τον Πέρες. Και μπροστά Sainz και Russell είναι με hard. Τεράστιο πλεονέκτημα λοιπόν για την Cornersport, για τον Jackson, να περάσει τον Russell και τον Sainz. Jackson 1.18.986. 23.3 seconds. Ταχύτερο πρώτο σέκτορ. Μόπ το πρώτο σέκτορ. Μπλοκάρισμα εδώ. Στα 2 δευτερόλεπτα ο Πέρες. Αλλάζει τη γραμμή τον Jackson για να αγχώσει το Russell. Jackson 1.18.440. Είναι πολύ κοντά, θα περάσει ο Russell. Και τον Sainz. Απίστευτη κίνηση. Περνάει και τους δύο μαζί. Και Sainz και Russell. Αργό να το περιγράψω γιατί πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Να μην σκοτωθώ. Ο Leclerc έχει soft. Πρέπει να μπούμε στο DRS του. Είμαστε στο DRS του Leclerc. Εκείνος δεν έχει. Χρησιμοποιούμε και το overtake, την μπαταρία, όσοι έχουμε. Πανεύκολα, πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ο Jackson περνά το Leclerc. Θέλει προσοχή όμως τώρα γιατί ο Μονεγάσκος έχει soft. Μπροστά είναι ο Verstappen στα 2 δευτερόλεπτα. Στα 2,3. Ο Leclerc θα απειλήσει
Θα επιχειρήσει να ξαναπάρει πίσω τη θέση του. Είναι μακριά ο Leclerc. Ο Jackson στοχεύει στο Verstappen. Είναι 2 δευτερόλεπτα η διαφορά τους. Είναι ο τελευταίος γύρος. Verstappen δεν πιάνεται. Δεν πειράζει. Δεύτερη θέση, μια χαρά. Δεύτερη θέση ο Jackson! Όλες οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την φυγή του Butler. Που η αλήθεια είναι ότι δεν την περίμενα εγώ προσωπικά. Εγώ περίμενα ουσιαστικά αυτό που φαινόταν για τον Butler, ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας χαρακτήρας μάλλον, ο οποίος δεν τα παρατούσε ποτέ. Τώρα όμως κάτι έγινε και προφανώς αποχώρησε από την ομάδα. I think it could be a real opportunity for the team to make an exciting signing. There's a lot of talent out there hungry for a shot in F1 and και μένει να δούμε τώρα αν θα έρθει η δεσποινίδα, η κοπελιά της F2. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τις δηλώσεις. Why are you hesitating? You've always dreamt of racing in F1. Not like this. Do you know what he did? Oh, your father? He refused to support me. Said he'd only fund one of his children. Said Devon had better prospects. I'm sorry. I didn't know that. Mum used the divorce settlement to help me out, but... And you're only here because he sent you. No. This was my idea. My decision. And this is me asking you, Callie, not your father. We need a replacement and I ask for you because I know how good you are. And that's the truth. I always said I'd do it on my terms, not his. I'll look out for you. Just like I did in F2. Will you keep him away from me? I'll do everything in my power. Everything. To make sure that all you have to think about is driving. We got a deal? You might never get this opportunity again. You know that.